Okay, good morning. In the last class, we studied about wool. I showed how wool is, a sheep is shared, means sharing how it is done. I showed the video. Do you remember that? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ കാണിച്ചത് ഷീപ്പിന്റെ ഇതെല്ലാം ഷേവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന വൂളൊക്കെ ഷേവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ okay. Next we'll study about silk. Did we start that? Did we study about silkworms, sericulture and all? നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നത് സിൽക്ക് വാമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചായിരുന്നോ? നമ്മൾ ആ പോർഷനിലേക്ക് എത്തിയായിരുന്നോ? No, Harnand was absent in that class, but Adira and all were present. Adira, did we study about silkworm? I think I showed the video also. Yes, okay. Silkinde idu nammal padicha history padichan thonu alle. Okay, silk is obtained from the cocoon of the silkworm. Silkworms are fed on the leaves of the mulberry trees. So I shared the video and I showed how the silkworms, means when it is cocoon, how it eats their favorite food. What is their favorite food? Mulberry leaves. So I showed that video how they eat and how it becomes pupa or a cocoon. After when it becomes cocoon, it is taken to the factories and it is they are put into hot water, means boiling water. Why? For what they are putting it into the hot water? എന്തിനാ അത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇടുന്നത്? ആതിര പ്ലീസ്. എന്തിനാ മൊത്തേ കൊക്കൂണിനെ നമ്മള് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇടുന്നതെന്ന് കാണിച്ചെന്ന്? കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. അതിനെ കൂടിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതിനെ കൊന്നിട്ട് അതിന്റെ കൂടിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം. നമുക്ക് കൂടാണ് ആവശ്യമുള്ള സാധനം, ഈ കൊക്കൂണിന് ആവശ്യമില്ല. അതായത് സിൽക്ക് വാം ആകേണ്ട പുഴുവിന് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. വി നീഡ് ഓൺലി ദാറ്റ് കൊക്കൂൺ കവർ. സോ അതിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അതിന് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഫാക്ടറിയിൽ എടുത്തിട്ട് മില്ലിലെ പല പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് സിൽക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ. So each worm spins a continuous thread up to 800 meters long to make a cocoon. The cocoon is boiled in water to kill the silkworm and then unwound to get silk fiber. The rearing of the silkworm for production of silk is known as sericulture. What is the meaning of sericulture? Sericulture means what? Farming of silkworm is known as സെറികൾച്ചർ. അതായത് ഈ സിൽക്ക് വാമിനെ നമ്മൾ സിൽക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി വളർത്തി വലുതാക്കി അതിൽ കൊക്കൂണിൽ നിന്ന് സിൽക്ക് വാമിന്റെ വോംസിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രൊസീജിയർ, അത്രയും പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് നമ്മൾ സെറികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. സിൽക്ക് ഈസ് ഗ്രേറ്റ്ലി പ്രൈസ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഷിമ്മറിംഗ് അപ്പിയറൻസ്. And how many of you have a silk dress? I think girls may have. Halima didn't join today. Adira, do you have a silk skirt and blouse and all? Adira, do you have silk skirt? Okay. I think many of your mummies are having silk sarees. One minute. Okay. നിങ്ങളുടെ മമ്മിമാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സിൽക്ക് സാരീസ് ഉണ്ടോ? ജസ്റ്റ് ആസ്ക് യുവർ മമ്മീസ് ആഫ്റ്റർ ദ ക്ലാസ്. ഓക്കെ. മമ്മിമാരോട് ചോദിക്കും. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചോദിച്ചാൽ മതി. നൗ ഡോണ്ട് ആസ്ക്. ഓക്കെ. And it is costly compared to other sarees or other clothes. Silk is very costly. Why? Because do you know what is the reason for that? And in 7th standard textbook it is written that nearly 5,500 cocoons are necessary to get 1 kg of silk. അതായത് 5,500 കൊക്കൂൺസിന്റെ കൂടിൽ നിന്നാണ് 1 കിലോ സിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളതൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ അല്ലെ? Then and it looks very shining.
നമുക്കറിയാം സിൽക്ക് ക്ലോത്ത് വളരെ ഷൈനി ആണ്. സിൽക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു നല്ല സ്മൂത്ത് ആണ്, ഷൈനിങ് ആണ് അല്ലെ. സോ സിൽക്ക് ഈസ് ഗ്രേറ്റ്ലി പ്രൈസ്ഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ്ലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഷിമ്മറിങ് അപ്പിയറൻസ്. ഷിമ്മറിങ് മീൻസ് ഗ്ലേസ് മീൻസ് ഷൈനിങ്. അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സിൽക്ക്. Okay, sit. Silk was first developed in China possibly 5,000 or 8,000 years ago. And see, I think you learned about the wool, isn't it? Like that way, silk is the history of silk is it is originated from China. China is started. Okay, nearly 5,000 to 8,000. 5000 മുതൽ 8000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ ചൈനയിൽ നിന്നും ഈ സിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, സിൽക്ക് ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഫ്രം ചൈന സിൽക്ക് റീച്ച്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. So China is our neighboring country, isn't it? Okay, the other days, recently we had some political issues and all, means regional issues with the China and all. China. Do you remember that? നമുക്ക് ചൈനയായിട്ട് കുറച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പൊളിറ്റിക്കൽ മീൻസ് റീജിയൻ അല്ലേ, നമ്മുടെ സ്ഥലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ റീജിയനും പാകിസ്ഥാൻ റീജിയനും അവർ ബോർഡർ കയ്യേറി അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ചൈന ഈസ് അവർ നെയ്ബറിംഗ് കൺട്രി. So nearly 5,000 to 8,000 years ago itself, Chinese people produced silk, and from China silk came to India. Please unmute. Who is that one? Was there? Please mute. Okay. Okay, no problem. ചൈനയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് സിൽക്ക് വന്നു. Then from China silk reached India, the Middle East. Don't you have textbook? Textbook എടുത്തില്ല മറ്റേ സയൻസിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. Okay, just listen here. Your friend Aromal Biju is with me. Okay, so hi to him. Stand up. Hi. Stand up now. They can't see your face. Okay. From China, silk reached India, the Middle East, Europe, and Africa. Not only India, Middle East, Africa, Europe. അങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ട്രേഡ് ചെയ്ത് എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആരുടെയാ സൗണ്ട് വരുന്നത്? ഓക്കെ. Europe and Africa. This trade was so extensive that the major set of trade routes between Europe and Asia became known as Silk Route. ഇവിടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്, ചൈനയിൽ നിന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്, ഇന്ത്യയിലേക്കും യൂറോപ്പിലേക്കും ആഫ്രിക്കയിലേക്കും ഒക്കെ ഇവർ ചൈനക്കാരുടെ സിൽക്ക് കയറ്റി വിടുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ട്രേഡ് കച്ചവടത്തിന് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? പിന്നീട് ക്രമേണ അത് നോൺ സിൽക്ക് റൂട്ട് എന്നായിരുന്നു ആ റൂട്ടിന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം ഇവിടുന്ന് സിൽക്ക് കയറ്റി അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും സിൽക്ക് ക്ലോത്ത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ടു വെയർ സിൽക്ക് സാരീസ്, സിൽക്ക് ഷർട്ട്സ്. ഓരോ സ്ഥലത്തും ധരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടുന്ന് സിൽക്കിന്റെ ഡ്രസ് ആക്കി വിടുമായിരുന്നു. സോ ദിസ് ട്രേഡ് വാസ് നോൺ ആസ് സിൽക്ക് റൂട്ട്. Recently, silk has come under the fire from animal rights activists who maintain that the common practice of boiling silkworms alive in their cocoons is cruel. ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ റീസെന്റ് കുറച്ചു കാലങ്ങളായിട്ട് സിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എതിർക്കുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ. ആരാണെന്ന് വെച്ചാല് അനിമൽ റൈറ്റ്സ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അതായത് ആനിമൽസിനെതിരെയുള്ള ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ എതിർക്കുന്ന ആൾക്കാർ. നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ആൻഡോള് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ് പ്രോബ്ലംസ് വന്നു അല്ലേ. സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ് പ്രോബ്ലംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഈ തെരുവിലുള്ള നായ്ക്കൾ കടിക്കുന്നു, അതിനെതിരെ കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ അതിനെ കൊല്ലണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഇത് വന്നു. കാരണം നമ്മൾ ആ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടത്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സോ മെനി ചിൽഡ്രൻ വേർ bitten by the dogs, street dogs, not only children, elders also, and they were taken to hospital. I think I remember one child's face fully was bitten by a dog, a small child. ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖമെല്ലാം കടിച്ചു. അതൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയായിരുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു തെരുവ് നായ്ക്കൾ അതിനെ ആരും തീറ്റ കൊടുക്കാനൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് സഫീഷ്യന്റ് ഫുഡ്. വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആംഗ്രി, വെൻ ഇറ്റ് സീസ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് അതേഴ്സ്, ഇറ്റ് മേ ഹാവ് ദ ടെൻഡൻസി ടു ബൈറ്റ്.
കടിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുന്നു, അങ്ങനെ കടിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ കൊന്നു കളയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ സം ആനിമൽ റൈറ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ്, കുറെ മൃഗസ്നേഹികളൊക്കെ പറഞ്ഞു നോ 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 ഷുഡ് നോട്ട് ഡു, ഇറ്റ് ഈസ് ക്രൂവൽ ടു ദ അനിമൽസ്, ഷുഡ് നോട്ട് ഡു, അങ്ങനെ അതിന് കൊല്ലരുത്, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ആൾക്കാർ എതിർത്തായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പം ഈ ഇത്തരം ആൾക്കാരെയാണ് ആനിമൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അനിമൽ റൈറ്റ്സ് ആക്ടിവിസ്റ്റ്. അതായത് അനിമലിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. I think recently 2 months, I think 1 or 2 months back in Kerala there was an elephant was dead. Do you remember that? I think it was pregnant elephant was dead. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ ഒരു 1-2 മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ആന വെള്ളത്തിലെങ്ങാണ്ട് വില എങ്ങനെയോ ചത്തുപോയി, മീൻസ് ചരിഞ്ഞു, ആന ചരിഞ്ഞു എന്നാ പറയുന്നത്. ചത്തു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അപ്പോള് അങ്ങനെ ആ അനിമല്, ആ എലിഫന്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നല്ല, മരണപ്പെട്ടു. അതപ്പോൾ അതെന്താ, അതിനെതിരെ ഒരുപാട് പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈവൻ കേരളത്തിൽ തന്നെയും ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ. ഓക്കെ, ഹരിനന്ദ, വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു സേ മൈ ഡിയർ? ആനേന്റെ വായിലേക്ക് പടക്കായിട്ട് അത് പറയാം. അപ്പം അത് എന്താ വെച്ചാൽ കൃഷിയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് കൃഷി നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് പിന്നെ എലിഫന്റിനെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഫാർമേഴ്സ് ചെയ്തതാണ്. അവിടെ പടക്കം കൊണ്ടുവച്ചു, ആ എലിഫന്റ് ആ പൈനാപ്പിൾ തിന്നപ്പോൾ അതിന്റെ വായിൽ വെച്ച് അത് പൊട്ടി. പിന്നെ അത് വെള്ളത്തിൽ പോയി, അല്ല വെള്ളത്തിലോട്ട്, പിന്നെ എന്നാല് പിന്നെ അതിന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ എലിഫന്റ് ചത്തുപോയി. പക്ഷെ ഫേറ്റ് വാസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു. എനിവേ 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അത് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പുഴയിലെങ്ങാണ്ടായിരുന്നു, വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറാതെയൊക്കെ ഇരുന്ന് പിന്നെ അത് അവസാനം മരണപ്പെട്ടു. ആ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഇതുപോലെ അനിമൽ റൈറ്റ്സ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒരുപാട് കുറ്റപ്പെടുത്തി. മീൻസ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ ഒത്തിരി രീതിയിൽ എന്താ വെച്ചാൽ പറയണ്ട, മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അനിമൽസിനോട് ഒരുപാട് ക്രൂവലായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഇവിടെയും സിൽക്ക് വാമിന് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നിരിക്കും. കാരണം സിൽക്ക് വാമിനെ ജീവനോടെയാണ് ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കൊക്കൂണ് ദേ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ എലൈവ്, ജീവനോടെ ഇടുന്നു. അപ്പൊ അതിനകത്തുനിന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് വെന്തത് ചത്തുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രൂവൽ ടു ദാറ്റ് അനിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ മൃഗസ്നേഹികള് അതിനെതിരെ ഇപ്പോൾ സിൽക്ക് വാമിനെ കൊല്ലുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചു. അപ്പൊ സിൽക്ക് വാമിനെ കൊല്ലാതെ നമുക്ക് എന്തായാലും അതിനകത്തുനിന്ന് സിൽക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. മീൻസ് സിൽക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഒരു കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ആഫ്റ്റർ 15 days ഇറ്റ് വിൽ ഓപ്പൺ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഔട്ട്, പുറത്ത് പോക്കും. അങ്ങനെയാണ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. പക്ഷെ ആ കൂടിന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. 15 days കഴിഞ്ഞ് ഈ സിൽക്ക്, അതായത് ബട്ടർഫ്ലൈ പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ കൂട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. ഇത് ആ കൊക്കൂൺ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയ ഉടനെ വിതിൻ 1 or 2-3 days 2-3-4 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ കൂട് കൊണ്ട് ഗുണമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് സിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം ഇതാണ് പ്രശ്നം. പക്ഷെ nowadays recently silk has come under the fire from animal rights activists who maintain that the common practice of boiling silkworms alive in their cocoons, it is cruel. അത് വളരെ ക്രൂരതയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവര് പറയുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നവേഡേസ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിൽക്ക് വാം സെറികൾച്ചർ നടത്തുന്ന ഫാമേഴ്സ് ഇത്തരം ഒരു പ്രശ്നം ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Next we have next one is jute. Jute means, you know, jute എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ? Who knows the meaning of jute? Adira, I think she is ready to answer. Adira, അറിയാമോ മോളെ? ഇല്ല. Juana, do you know what is the meaning of jute? Malayalam meaning? Juana stuck ആയിപ്പോയോ? Next, Normal, do you know? ചണമല്ലേ സർ? ചണം. Okay, very good. I'll share a screen. Can you see this, sir? Harnand, can you see? Okay. This is jute plant. This is jute plant. ഇതിന്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ് ജൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ പ്ലാന്റിന്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ് ജൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചാക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചാക്കുകളുണ്ടോ? പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കല്ല, മറ്റേ ചാക്ക്, ജൂട്ട്, ചണച്ചാക്ക്. ഇതാ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ? എന്തോ വീട്ടിലുണ്ട്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ.
ഇതുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ ഫൈബർ, മീൻസ് നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയി സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം. nowadays we get things from the shop covered in a paper, isn't it? ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തിൽ നിന്നാണ്? ഈ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കെട്ടുന്ന ഒരു നൂല് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? ചാക്കുനൂല്. അതാ ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, പറിച്ചെടുക്കുന്നല്ലേ? Okay. So jute is a long, soft, shiny plant fiber that can be spun into coarse, strong threads. It is produced from the stem of the jute plant. ഇപ്പൊ കാണിച്ച jute പ്ലാന്റിന്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ്. സ്റ്റെം മീൻസ് വാട്ട്? സ്റ്റെം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തണ്ട്. സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. It is produced from the stem of the jute plant. Jute is one of the cheapest natural fiber. അത് നമുക്ക് ചാക്കുനൂല് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കോട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോട്ടൺ ക്ലോത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അല്ലെ, കുറച്ച് വില കൂടുതലാണ്. നല്ല കോട്ടനൊക്കെ അറിയാം. ദിസ് ഈസ് ബനിയന്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഷർട്ടിനൊക്കെ ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി തരുന്ന ഡ്രസ്സിനൊക്കെ എത്ര കോസ്റ്റ്ലി ഉണ്ടാവും? നിയർലി 600, 700, 1000 rupees ആൻഡ് ഓൾ വരും നല്ല ഷർട്ടിനൊക്കെ. നിങ്ങളുടെ പാപ്പമാർക്കൊക്കെ നല്ല ഷർട്ടിന് മമ്മിമാര് ബർത്ത്ഡേസിന് വാങ്ങി കൊടുക്കാറുണ്ടോ? Does your mummy buy a gift for your father on his birthday? Means a shirt I am asking. വാങ്ങി കൊടുക്കാറുണ്ടോ? നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടില്ല 200 rupees ഷർട്ട് ഒക്കെയാണ് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട്. ഓ, വസുദേവിന്റെ ഓണത്തിന് കടയിൽ പോകുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഐ തിങ്ക് നൈസ് ക്ലോത്ത് മീൻസ് നിയർലി 800, 1000 rupees, 600, 500. Will your mummy buy and give it to your father? And how much cost it will be, 200, 300, 2000. 2000. And was Aramal is telling his mummy will buy and give nearly 2000 rupees a shirt for his father as a gift. I think most of your mummies will do like that way. Okay. നിങ്ങൾക്കാണേലും വാങ്ങുന്ന കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് അല്ലേ? ബട്ട് കോട്ടൺ ഈസ് ദ ചീപ്പസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ഫൈബർ. ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്ന, ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന നാച്ചുറൽ ഫൈബർ ആണ് ജൂട്ട്. Jute is one of the cheapest natural fiber. Some of its useful properties are its biodegradability, durability, and strength. It is especially useful for making strong packing material. നമുക്കറിയാം മോസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനാണ്. And I think when I was small child, like you, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അത്ര ആ സമയത്ത്, ഞാൻ ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത്, നിയർലി 35 years 40 years ago, അന്നേരം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ there was no plastic sacks. ചാക്കിന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നറിയാമോ? സാക്ക്. There were no plastic sacks. We were having only this type of jute sack. ഇങ്ങനത്തെ ജൂട്ടും കൊണ്ടുള്ള സാക്കായിരുന്നു അന്ന്. എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഈ ജൂട്ടിൽ ആയിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് വരുന്നത്. മീൻസ് ആ ടൈമില് we were not buying rice and all from the shops. ഞങ്ങൾ അന്ന് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് മീൻസ് നിയർലി 40-45 years, 30-35-40 years ബാക്ക് ആൾക്കാരൊന്നും തന്നെ അരിയൊന്നും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നില്ലായിരുന്നു. We were cultivating for us. We used to cultivate paddy in our house. So we were not buying from the shop. If you ask your grandparents, they will tell that they were cultivating for them. So we were not buying from the shop. And only few things we are buying from the shop. Other things, almost all other things were cultivated in our land itself. നമ്മൾ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു കൂടുതൽ സാധനങ്ങളും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ജൂട്ട് സാക്കില് റൈസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിങ്ങനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ കാറ്റടിച്ചൊക്കെ ആയിട്ട് അത് ഡാമേജ് ആയി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന് പൂപ്പലൊക്കെ കയറി പിന്നെ നമ്മളത് വാങ്ങൂല അല്ലെ. അപ്പൊ അല്ലാതെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ വെക്കുന്ന അരി പോലും, പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കിൽ വെക്കുന്ന അരി പോലും കുറച്ചുനാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് തണുപ്പടിച്ച് മഴയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് പൂപ്പലൊക്കെ ആയി പോകാറുണ്ട് അല്ലെ. അത്ര. പക്ഷെ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വാങ്ങേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനത്തെ ജൂട്ട് സാക്കിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജൂട്ട് സാക്ക് ഇസ് നോട്ട് മച്ച് കോമൺ.
ഇപ്പൊ അത്രയും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ. It is especially useful for making strong packing material. Jute grows best in warm, humid climates with plenty of rainfall. Okay. So, ഈ jute എവിടെയാണ്, എന്ത് തരം ക്ലൈമറ്റിലാണ് വരുന്നത്? വിത്ത് ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റ്. ഹ്യൂമിഡ് മീൻസ് മറ്റേ വാം ഹ്യൂമിഡ്. ഹ്യൂമിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീനിങ്? ചൂടല്ലേ, നല്ല ചൂടല്ലേ, എന്താ പറയുക, ആവിയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലെയല്ല. ആൻഡ് ഹെവി റെയിൻഫോൾ, നല്ല റെയിൻഫോളും വേണം, ഏകദേശം കേരളത്തിലെ മാൺസൂൺ ക്ലൈമറ്റിൽ. Okay, it grows best in alluvial soil, receiving silt from annual floods. I think you know about the soils, different kinds of soils, isn't it? In 5th standard, you studied in social studies, isn't it? Alluvial soil, black soil, and all. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അപ്പം alluvial soil ആണ് നമ്മുടെ ജൂട്ട് നന്നായിട്ട് വളരുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇതിലും തന്നെ, കാരണം എക്കൽ കൂടുതൽ, അതായത് കൂടുതൽ വളക്കൂറുള്ളതാണ് അലുവിൽ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ അലുവിൽ സോയിലാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് വളരുന്നത്. സോയിൽ റിസീവിംഗ് സ്ലിറ്റ് ഫ്രം ആനുവൽ ഫ്ലഡ്സ്. ആസ് ഇൻ ദ Sundarbans Delta in India and Bangladesh, jute is cultivated in the rainy season. Sowing is done between February and May, depending on the species. The crop is ready for the harvesting in 4 to 5 months. നമ്മുടെ ഇവിടെ അധികം കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം അലുവിൽ സോയിൽ അത്രത്തോളം ഇല്ല. പക്ഷേ ഇതിന് സുന്ദർബൻസ്, ഇതിന് ബാംഗ്ലാദേശ് ആൻഡ് ഇന്ത്യ, ഈ സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റയില് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. 5th standard വാട്ട് ഈസ് ഡെൽറ്റ, സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റാസ്, അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അതായത് താഴ്വരകൾ, ഈ സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ അലുവിൽ സോയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? ഡു യു നോ ഹൗ അലുവിൽ സോയിൽ ഈസ് ഫോംഡ്? ഓക്കെ, ജുവാന പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് and can you tell me? I think your audio. Hello, miss. Alluvial soil. How alluvial soil is formed? When the river flows in the river banks, some from Himalayan mountains, they from there that water collects the soil, the mineral soil, and deposits in the river sides. Okay, very good. That very soil good. is called alluvial. Okay, alluvial soil എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ? She explained. നമുക്കറിയാം, ഓൾമോസ്റ്റ് many rivers starts from Himalayan region, isn't it? As it flows down, we know that so many trees and all lives near the banks of the river. ഒത്തിരി റിവർ ബാങ്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് ട്രീസും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. വലിയ റിവറുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു, കമ്പയർ ടു southern side of India, southern side rivers of India. This northern sides rivers are very large, very വലിയതാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള റിവറിനേക്കാൾ ഒരുപാട് വലുതാണ് ഗംഗ, യമുന ആൻഡുള്ള, isn't it? ഈ റിവറും അതിന്റെ പോഷക നദികൾ, അതായത് സൈഡിലുള്ള മറ്റ് റിവേഴ്സുകളൊക്കെ ഒഴുകി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ട്രീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിവറിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൂടുതൽ റെയിനി സീസണിലാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ റിവേഴ്സ് നന്നായിട്ട് ഉള്ളത്. അതിനുശേഷം റെയിനി സീസൺ ഇസ് ഓവർ, നമ്മുടെ റിവേഴ്സ് എല്ലാം മെലിഞ്ഞ് ചിലതൊക്കെ ഡ്രൈ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആകും, അല്ലെ, വെള്ളമില്ലാതെ. അഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് റെയിനി സീസണിലാണ് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് വീണ്ടും ഓവർഫ്ലോ ആകുന്നത്, അല്ലെ. ആ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ, ഇഫ് യു ഹാവ് വാച്ച്ഡ് എനി റിവർ, യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് മെനി ട്രീസ് പാർട്സ് ആൻഡ് മെനി അതർ തിങ്സ് ഫ്ലോ ഇൻ ദാറ്റ് വാട്ടർ. നമുക്കറിയാം, വെള്ളത്തിൽ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ ഒഴുകി വരുന്നത് നിങ്ങൾ മഴക്കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന റിവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹാവ് എനിവൺ? ജസ്റ്റിസ് ആൻഡോള്, അഫ്രോസ്, നിർമ്മല, വസുദേവ്, ഹെവൻ, നിജാദ്. ഹെവൻ പ്ലീസ് ഓൺ യുവർ വീഡിയോ, ഐ വാണ്ട് ടു യു. ജീവനൊരു ജീവനില്ലാത്ത മാതിരി ഇരിക്കുന്നു. മോനെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മറ്റേ റോയൽ നോട്ട് ജോയൽ. ഓക്കെ, ഹെവൻ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയ മോനെന്താ കേൾക്കത്തില്ലേ? എന്തിനാ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യുന്നേ? നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ മഴക്കാലത്ത് നദികൾ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന, ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴുകുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ശ്രീകൃഷ്ണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, വസുദേവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ചുവാന, ആതിര കണ്ടിട്ടില്ല. ആതിരയുടെ വീടിന്റെ അവിടെ റിവർ ഇല്ല. പിന്നെ ഹരിനന്ദ് കണ്ടിട്ടില്ല, അശ്വിൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, കുറച്ച് കുട്ടികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നിർമ്മലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് കുട്ടികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ മരത്തിന്റെ കമ്പുകളും പിന്നെ ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നത്, അല്ലെ.
മോസ്റ്റ്ലി നമുക്കറിയാം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ റിവേഴ്സും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കുന്നിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ നോർത്തേൺ സൈഡിലുള്ള റിവേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഹിമാലയൻ റീജിയനിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിങ്ങനെ ഒഴുകി വരുമ്പോൾ അവിടെ സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ള മരങ്ങളൊക്കെ ക്രമേണ കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ കമ്പും ഇതെല്ലാം അടർന്ന് വീണും ഒഴുകി വരുമ്പോൾ ഈ മണ്ണും ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സോയിൽ ഇതിന്റെ ഒപ്പം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്നതിൽ ആ മണ്ണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മിനറൽസ്, അതുപോലെ ഇത്തരം ഡെഡ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഡിക്കേഡ് പ്ലാന്റ്സ്, ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരും. ആൻഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഫ്ലോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഇതിന്റെ സം പാർട്ട് വിൽ ബി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ദ റിവർ. റിവറിന്റെ ബാങ്കിൽ ഇത് തട്ടിത്തടഞ്ഞൊക്കെ നിൽക്കും. കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിയും മണ്ണിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ദാറ്റ് സോയിൽ ബിക്കം വെരി റിച്ച് ഇൻ മിനറൽസ്. നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ്, ഫെർട്ടൈൽ സോയിലായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെയാണ് നോർത്തേൺ സൈഡിൽ നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന ഡെൽറ്റാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായേക്കുന്നത്. ഈ ഡെൽറ്റകളൊക്കെ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ, അതായത് ഈ വനങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം ഫോറസ്റ്റിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെയുള്ള ലീവ്സ് എല്ലാം, മരത്തിൽ നിന്ന ലീവ്സും ബ്രാഞ്ചസും എല്ലാം ഡിക്കേഡ് ആയിട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞ് പഴുത്തൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ മണ്ണിൽ തന്നെ വീണ് കിടക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒഴുകി മഴക്കാലത്ത് ഒഴുകി പുഴയിലേക്കൊക്കെ എത്തും. നല്ല ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സോയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ jutes are cultivated in plenty in the Sundarbans of India and Bangladesh. And jute is cultivated in a rainy season. Rainy season lana cultivated because we studied that it need a moderate rainfall, heavy rainfall it is necessary. Sowing is done between February and May. February, March, April and May. In those months, idinte sowing nadakkum. Sowing means what is the meaning of sowing? With depending upon this species, the crop is ready for harvesting in 4 to 5 months. 4-5 മാസം കൊണ്ട് അതിന്റെ കൊയ്തെടുക്കാനുള്ള സമയം. അത് 4-5 മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ വിത്ത് നട്ട് 4-5 മാസം കൊണ്ട് അത് അതിന്റെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള സമയമാകും, വിളവെടുക്കാനുള്ള കാലമാകും. Almost 85% of the world's jute cultivation is concentrated in the Sundarbans Delta or Ganga Delta in India or in West Bengal. In India, West Bengal is the jute krushi. World 85% of world jute 85% is cultivated in India, in Sundarbans or Ganga Delta in India. Means mostly in West Bengal. വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ, നിയർലി 85%. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ അസം ആൻഡ് ബീഹാർ. ഇന്ത്യ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് ജൂട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. Nearly 85% of jute is produced in India, and that mostly in northern India only, not in southern India, because it is cultivated in Sundarbans in Delta, Ganga Delta, and most of the jute is produced in West Bengal, and in Assam and Bihar also it is produced. And India is the largest producer of jute products. Jute products ഉണ്ടാക്കുന്നതിലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ jute products ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആണ്. After harvesting, the stalk of the plants are tied into bundles and retted, or retted means soaked, means put it in the water. കുതിർക്കും. അത് നമ്മളിപ്പം കണ്ടായിരുന്നു, ജൂട്ട് പ്ലാന്റിന് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു. ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാമായിരുന്നു. This is plant. ഇത് ആഫ്റ്റർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് the stalks, ഇതിന്റെ തണ്ട് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഈ തണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വെള്ളത്തിലിടും. പ്ലാന്റ്സ് ടൈഡ് ഇൻടു ബണ്ടിൽസ് കെട്ടും. നിങ്ങൾ ഈ നെല്ല് കൊയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് അവരിങ്ങനെ കുറച്ച് നെല്ല് കൊയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ബണ്ടിലാക്കാറുണ്ട് അല്ലെ, ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ. ഇത് കെട്ടി ഇത് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ടൈഡ് ഇൻടു ബണ്ടിൽസ് ആൻഡ് റെറ്റഡ് സോക്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഫോർ അബൌട്ട് 20 days. Nearly 20 days it is put in the water. This process softens the tissues and permits the fibers to be separated. The fibers are then stripped from the stalks in long strands and washed in clear running water. In the video, okay, wait. Let me see.
This is jute plant. See, they are harvesting, cutting. Cut ചെയ്യുന്നു. Full video ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, ടൈം നമുക്ക് കുറവാണ്. See, they have made it a bundle. ബണ്ടിലാക്കി കണ്ടോ, ഓരോരോ ബണ്ടിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ബണ്ടിൽ എന്താ പറയുന്നത്, കെട്ടായിട്ട് ഓരോരോ കെട്ടായിട്ടാക്കി. Then they put it into water. കണ്ടോ, അതിനാ കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, നിയർലി 20 days. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഉണ്ടോ, ആ 20 days കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നാരെല്ലാം വിട്ട് വരും. ലൈക്ക് ദിസ് വേ. It will become like this way. Okay, did you see that? Nearly 15 to 20 days they will put it in water. After that, appa adinte tholi ellam endu cheyunu, polinju pogunu, pinne adinte ullilulla soft agunu. Then it is again it will wash it in the clean water, then squeeze it. Squeeze it means nannayittu pirinjedukkum. Appo adil endengilum okke ingane cheeñu pottiyokke iruppundengi ellam poikkollum. Okay. After harvesting, the stacks of the plants are tied into bundles and retted in water about 20 days. This process softens the tissues and permits the fibers to be separated. The fibers are then stripped from the stacks in long strands and washed in clean running water. Then they are hung up or spread out to dry. നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ വെയിലത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണക്കും. After 2-3 days of drying, the fibers are tied into bundles and sent to the mills. നന്നായിട്ട് 2-3 ദിവസം ഉണങ്ങി നല്ല വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അതെടുത്ത് നന്നായിട്ട് കെട്ടിട്ട് മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോകും. Jute is the second most important fiber after cotton. It is used chiefly to make cloth for wrapping bales of raw cotton. അപ്പം ഇത് നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫൈബർ ആണ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോട്ടണിനേക്കാളും, കോട്ടൺ കഴിഞ്ഞിട്ട്